This is Tariq here. Let me begin with my sincere thanks to my previous speakers because they have all set the stage platform to discuss the topic that I am going to proceed further with. In fact, I would say that half of my job is already done. About the growth, about the expansion of PSAGS, to rethink over PSAGS, how to see PSAGS in the next decade, in the coming decade, or even beyond that. That is what we are here to think regarding PSAGS. Yes, from the previous discussions, that were multifarious, from different parts, from different perspectives, one thing was certain, that PSAGS needs to grow. If PSAGS needs to grow, then it has to be looked upon from its present situation to a better situation. It is so PSAGS is not the name of a static entity. Rather, it is the name of a journey, a process, rather a continuous struggle to get out of its present self, to look beyond what it is at present. So these issues have already been discussed. Now I would like to focus on one particular thing regarding which it was already discussed in the previous session, yesterday's session, like how to expand, how to grow across borders. It is not necessarily across national borders, but beginning with inter-district borders, say interstate borders, then international borders, and even beyond that. So, to begin with, how to grow, how to learn, and then learning, in other words, what Professor Anup Dhar began with today in his initial talk, like learning, doing, and being. These three words are very crucial and later on reiterated time and again by other speakers as well. So with these three words, keeping in mind, I would like to invite suggestions from the members of PSAGS as well as from the members in the audience, among the audience here. But before that, I would like to say that regarding expansion of PSAGS, this organization is already doing three different efforts for expansion. First, PSAGS is organizing, publishing a journal, an international journal, as it has been already said, Kairos. I think this journal is making that kind of job through disseminating our ideas, our thoughts, and our collective efforts. Second, PSAGS is organizing seminars like this for the last 6 years, I think. And another effort that PSAGS is already doing regarding this is this talk is being discussed in different social medias. Like PSAGS has a kind of website, PSAGS has launched a newsletter. There are multiple notifications or updates about PSAGS and its activities in different social media, other social medias like Twitter and all. Therefore, should we only limit ourselves with these three sort of activities in order to expand beyond borders, or do we have to think in other ways also? So with this question in mind, where would you or how would you like to think about the expansion or growth of PSAGS beyond borders or beyond space and time? Please
I would be very glad to hear from you. মানে যে প্ল্যাটফর্মগুলোতে আমরা সার্কুলেট করছি বা শেয়ার করছি পিএসএ জিএস এর অ্যাক্টিভিটিস বা থট গুলোকে, ওই প্ল্যাটফর্মগুলো আর কি কি হতে পারে, যেখানে মানে এই ব্যাপারটা বলতে চাইছি আর কি কিভাবে আমরা এক্সপান্ড করতে পারি গ্লোবাল পিএসএ জিএস কে আমরা গ্লোবাল সাউথ লেভেল বা গ্লোবাল লেভেলে কি করে আমরা পৌঁছাতে পারি, গ্লোবাল আউটরিচ, মানে মিডিয়া what are the স্পেশালি মানে possible ওই media, possible mode of communication. Sir? তাহলে বাংলাতেই আচ্ছা, সবাই তখন বাংলাতেই অনুরাগ বলুন। বুঝবে এখন না। জাস্ট কালকে অনিন্দ যে কথাটা বললো আর কি, মানে ইম্প্যাক্ট, মানে কোথাও একটা আমার মনে হয় যে গ্লোবাল আমরা মানে অলরেডি আছি, মানে ফাইন, এর জন্য আরো অনেক কিছু করতেই পারি আমরা, মানে তার জন্য কথাও বলতে পারি। কিন্তু আমি আমি জাস্ট মানে এটা আমার মনে হচ্ছে আর কি, এটা এজেন্ডা করে আলোচনা করাটা কতটা জরুরিতা আলটিমেটলি করতে পারবো কিনা, ওই সীমাদের সেশন, বিকাশ সীমার যে সেশনটা ছিল, যে পোরাসনেসের ধরনটাই এমন, তার এজেন্সি থাকে এবং থাকে না। বলছি কিছু এজেন্সি নেই, কিন্তু এজেন্সির পিছনে আর একটা এজেন্সির দরকার নেই। এজেন্সিকে সব প্রাণ করার দরকার বোধহয় নেই। ন্যাচারালি পিএসএ জিএস হবে, হচ্ছে তো আমরা যেটা দেখলাম গতকাল থেকে আজ, মানে আমি অনিন্দ পাশে বসে আছে এবং তোমরা অনেকেই অনেক জায়গায় যাও, আমি তো অত যেতে পারি না, কিন্তু আমার মনে হয় আমার এই যেটুকু দেখি এতটা গ্লোবাল রিচ মনে হয় না খুব বেশি হয়। বহু বছর আগে থেকে আমরা ওয়েবিনার করছি, বহু বছর আগে থেকে, যখন ওয়েবিনার তো কোভিডের পরে ওয়েবিনার হয়েছে বিস্তর। আমি শব্দটাই তো আনন্দ করে শিখেছি, ওয়েবিনার আমি জানতামই না। এবং টেকনোলজি খুব সাহায্য করছে। এবার তো ইনফ্যাক্ট অনুপদাকে যখন দেখছিলাম মনেই হচ্ছিল না অনুপদা ঘরে নেই। এ নিয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না, ভালো, বেশ সুবিধা হলো, খুব আনন্দ হলো আর কি, এটাই বলবো। তাই কোথাও আমার মনে হয় যে ওয়েল ঠিক আছে, প্ল্যান করতেই পারি আমরা, কিন্তু কালকে অনিন্দ যেটা বলছিল সেটা দিয়ে আমি শেষ করি। ঠিক আছে, চলছে ভালোই, এটা কমপ্লেসেন্স নয়, কারণ আমরা পড়ছি, না পড়লে কমপ্লেসেন্স, এটা শুভেন্দুদা স্যার বলবেন। Thank you, sir. So, according to sir, given the present logistical access that we have at present, beginning with online mode and offline mode of organizing these seminar and conferences and all, so it is PSAGS is really doing nice, and thank you, sir, for your appreciation. And now, আমি মোড নিয়ে বা এটা নিয়ে বলছি না, কিন্তু শুভেন্দুদা আমি বলতে চাই যে শুধু ন্যাচারাল, শুধু পুরোপুরি প্ল্যানিং কোনোটাই নয়, দুটোই কোএক্সিস্ট করে। প্ল্যানিং ছাড়া আজ এখানে পৌঁছতে পারতাম না, ওই প্ল্যানিংয়ের পাশাপাশি আবার ন্যাচারালি অর্গানিক ওয়েতে গ্রো করছি আমরা। তো তার সাথে আমি একটা বলতে চাইছি যে আমরা খুব বেশি কিন্তু বাইরেটাকে দেখছি, আমাদের নিজেদের ভেতরটাকেও কিন্তু আমরা দেখছি না। আমি বলছি আমি নিজেও কতটা, একটা পার্সোনাল জার্নি চলে, কিন্তু যখন আমি একটা অর্গানাইজেশনের পার্ট, আমি এই অর্গানাইজেশন অ্যাজ এ বডি হিসেবে প্রত্যেকের বলছি যে আমরা মালায়ালাম লিটারেচার, পোয়েট্রি কত স্ট্রং, আমার ফ্রেন্ডসদেরকে দেখতে পাই যে তারা লিখছে, মানে কবিতাগুলো লিখছে এবং খুব ভালোভাবে ওগুলো মানে খুব পোটেনশিয়াল,
তো আমরা কজন পড়ছি, কখনোই তো ভাবছি না যে একটা মালায়ালাম একটা টেক্সটকে পড়ি, তেলেগু একটা টেক্সটকে পড়ি বা মারাঠি টেক্সটকে পড়ি। এখনো আমরা পেরেছি করে উঠতে, এরকম পারিনি। হ্যাঁ, বাংলা টেক্সটও পড়ছি না আমরা, ওটাই আমরা লোকালের থেকে বেশি গ্লোবালে বেশি হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু লোকাল হচ্ছি না। তো মানে একটু দুটোই করতে হবে, দুটোই করে আমাদেরকে আস্তে আস্তে এগোতে হবে, ওটাই আমার মনে হচ্ছিল, তাই শেয়ার করলাম। অরিন্দজি, আসলে আচ্ছা অরিন্দজি, আমি এক্সট্রিমলি সরি, মাথায় রাখো যে আমি খুব সামান্য, না 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 প্লিজ রস্তি, আমি বলবো যে কারণ আমরা যাতে 6:30টায় করবো। ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমার যেটা মনে হচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ একসময় একটা কথা বলেছিলেন যে মাথা গুণে সাহিত্য হয় না। তার মানে উনি কত সংখ্যক লোক আমার লেখা পড়ছে বা কত সংখ্যক মানুষের কাছে আমি পৌঁছাতে পারছি, এটা কিন্তু ম্যাটার করে না রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুযায়ী। এবং মানে কত সংখ্যক মানুষ আমার সঙ্গে আছে, অর্থাৎ আমাদের পৌঁছানোর তো দুটো রাস্তা, একটা হচ্ছে আমরা গিয়ে পৌঁছাতে পারি এবং মানুষজন এসে আমাদের কাছে ধরা দিতে পারে। এখন বিষয় হলো যে যে অ্যাক্টিভিটি প্রতিষ্ঠান করে চলেছে, হ্যাঁ, সেই অ্যাক্টিভিটি তো বিগত মানে 6 বছর 7 বছর ধরে হচ্ছে, ফলে আমাদের যে অ্যাক্টিভিটি সেই অ্যাক্টিভিটিতে তো কোনো খামতি পড়ছে না। এখন যেটা ব্যাপার হলো যে আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনায়, যেটা তুমি এক্ষুনি যে প্রসঙ্গটা তুললে, সেটা হচ্ছে আমরা কতটা সহজিয়া হতে পারছি, আমরা কতটা সহজ হতে, যেমন এটা তো আছে যে সহজ কথা যায় না বলা সহজে, হ্যাঁ, অর্থাৎ এই যে সহজিয়া ভাবনাটা যেটা, এইটাতে পৌঁছানোর রাস্তা, সেইটা তো মানে আমি বলছি যে টর্চের আলো যখন আমরা ফেলছি, যে জায়গা থেকে যাচ্ছে এবং যে জায়গায় সেটা ছড়াচ্ছে, হ্যাঁ, এবং এই বাউলরাই বলে যে টর্চের ওই যে আলোটা যেটা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে সেটাকে এক কেন্দ্রীভূত করা, ফলে সেটা তো বাউল করেছে। ফলে আমরা তো দেখিয়েছি মানে বসুধৈব কুটুম্বকমে আমরা তো দেখিয়েছি যে সারা বিশ্বকে আমরা এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছি। এবং সেটা রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন তৈরি করছেন তখন তো উনি সেটা দেখাচ্ছেন। ফলে আমার যেটা মনে হয় যে এইটা একটা বড় ভাবনার জায়গা, যে আমাদেরকে নিজেদেরকে আরো বেশি রিচ করা, যেটা তুমি বলছিলে যে আরো অন্যান্য ভাষা, যেটা ম্যাডাম বলছিলেন। হ্যাঁ, তো আমার আরেকটা এখানে প্রসঙ্গ মনে পড়ে গেল, আমি একটা গল্প পড়ছিলাম, সেই গল্পে আছে এরকম যে একজন মানুষ, তিনি এমন একটি ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন যে ঘরটাতে চারিদিকে আয়না রয়েছে, এবং উনি নিজে যখন ওই আয়নার দিকে তাকাচ্ছেন, উনি কিন্তু নিজেকে ওই আয়নার একটা প্রতিফলনকে দেখছেন না, উনি দেখছেন যেন ওই আয়নার ভেতরে যে আয়না আছে এবং তার ভেতরে যে আয়না আছে, এবং সেই অনন্ত আয়নাতে আয়না। ফলে এই যে আমাদের চলা এই অনন্ত অভিমুখে, এইটা কোথাও আমাদেরকে দেখা উচিত। ফলে আমাদেরকে দিন শেষে কিন্তু প্রত্যেককে নিজের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে যে আমি কতটা এনরিচ করতে পারছি নিজেকে। তো এটা আমার মনে হয়। আর একটা ব্যাপার হলো যে গতকাল ওই ফান্ডের ব্যাপারগুলো নিয়ে যেটা কথা হচ্ছিল, আমার ব্যক্তিগত কয়েকটা অভিজ্ঞতা আছে, যেটা আমি গতকাল সম্ভবত কাকে বলছিলাম, রিচার্ডকে সম্ভবত বলছিলাম, যে আমি একটা সময় মানে এনজিও যখন মানে পত্রিকাটাকেই যখন এনজিও করতে গেলাম, তখন দেখলাম সেখানে 5টা আমার রেজিস্ট্রেশন করাতে হলো, এবং সেখানে সব টাকা পয়সা চলে গেল এবং কোনো ফান্ড এলো না। এবং বিশ্বাস করুন, এরকমভাবে ফান্ড পাওয়া যায় না। মানে যখনই কালকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বললেন না, যে ওই দিদি বলছিলেন যে আমরা মানে সরকার আমাদের টাকা দেবে সরকারের নিন্দা করার জন্য, এটা তো হয় না। এবং সেটা মানে এর ক্ষেত্রেও তাই, যে রিসার্চের ক্ষেত্রে সবেতেই টাকা পয়সার পরিমাণ কমে গেছে। আপনি যদি মানে সোশ্যাল কোনো কাজকর্ম করেন, হ্যাঁ, সেখান থেকে ফান্ড আসতে পারে, তাও খুব কঠিন কাজ। এবং তারপরে সেই ফান্ডটাকে দিয়ে আপনি এই কাজগুলো করলেন, সেমিনার বা এই আলোচনা চক্রগুলো করলেন, সেটা হতে পারে। আর যেটা পাওয়া যেতে পারে, বিজ্ঞাপন কিছু পাওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা নিয়ে আমি বলবো যে একটু যদি ভাবা যায়। আর একটা ব্যাপার হলো যে প্ল্যাটফর্ম, যেটা ওই প্ল্যাটফর্মের ব্যাপারটা হচ্ছে, দেখুন এখন অ্যাক্টিভ প্ল্যাটফর্ম বলতে ফেসবুক, ইউটিউব,
ওয়েবসাইটটা কিছুটা আছে, এবং একটা বিষয় ভাবা যেতে পারে যদি আমরা প্রত্যেকে দায়িত্ব নিই, সেটা হচ্ছে যে ফেসবুক এবং ইউটিউবে পেড পার্টনারশিপ, অর্থাৎ সেটাকে হয় না যে এখন যেটা বলে ভাইরাল করা যে ব্যাপারটা, সেইটা একটা জিনিস ভাবা যেতে পারে। কিন্তু সেটাও মানে কোট অ্যান্ড কোট খুব অড জায়গা, যে এগুলো তো এভাবে তো হয় না। মানে আমি বলছি যে ভাইরাল করার জন্য সবাইকে সবার কাছ থেকে 70 টাকা করে ভাইরাল করার জন্য এলাম। অনুরাগ আমি না এখানটা একদম ডিসএগ্রি করব, এগুলো ভাইরাল হয় মানে মানে আমি বলছি কারণ বিকজ মানে নট টু মানে টক অ্যাবাউট মাইসেলফ, বাট আই হ্যাভ বিন a part of a social media, I have worked as a social media managers for quite many companies, including the Kolkata Literature Festival, and if you know the tricks, it is possible for anybody to spread out any message. First of all, this is my premise. Second, যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কি recently what I've seen, I'm a very vivid follower of social media just to see what kind of thought process the human nature is going through. That is one of the primary reasons. And in this course, what I have discovered is something very interesting, is that mostly all the Ivy League colleges and mostly foreign universities, all of them have a dedicated Facebook page, Instagram page, YouTube page, where they are constantly discussing these aspects of literature or social sciences, humanities, and they have a dedicated followership. Where these platforms also cannot reach, there are very alternate mediums of podcasts and alternate domains through which you can actually reach out and spread out your ideologies, and if not ideologies, then your discussions. For example, if I talk about a very little known middle school in America, in US, located in Boston, the students regularly hold book reviews, which is first of all in an intimate space, just like we are doing the Zoom meet today. It can be done in a room just with Sripati sir's instruments. And what they're doing is, when they're reviewing the book in their own manner, I'm not suggesting that they're very intelligent or they're that group who will be able to criticize or talk about the Frankfurt School, for example, but they are doing it in their own way, and they have now generated a dedicated followership who are constantly looking at these ideologies, learning and participating in the discussion. What is happening in turn, what I've noticed is that the accessibility increases. I will not talk about registration and other purposes which a lot of people here have talked about, but maybe accessibility of what we are talking on, the disciplines that we are discussing, and the things that we are having healthy debates about. If we can spread these out to other people, like-minded people, like Aurindajit said that Paulra যেটা বলছেন যে ছড়িয়ে তো আছে স্ক্যাটার সবকিছু, সেটাকে যদি একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা যায়, so maybe if we can reach out through dedicated portals like Instagram, YouTube, Spotify, where we can do podcasts, video podcasts, book reviews, and maybe we can just have some guests like Simona ma'am came. Maybe we can just have them over and have a discussion with them one-on-one. Maybe capable people like Anindo sir, other scholars who can participate in a dialogue with them over there, and maybe this is what we can share with the world. Because through the 2 days, what I've learned is that I have learned a lot about the inter-Israel Palestinian discourse. I have learned a lot about Marxism, the Frankfurt School of Study. I think there are a lot many people of my age and from my background with just a master's degree or maybe an MPhil together who want to learn more. And these kind of programs, these kind of seminars are not known to the world. And maybe if we can use these mediums, we can reach out, if not anything else. We must not do it for likes or views, but if there is one person who starts following and puts in their ideas, maybe that is how we can grow one step at a time. It also becomes a repository. It also becomes a repository. Yes. যাওয়ার পর কনক্লুডিং রিমার্কসের আগে তুমি অবশ্যই বলো, কারণ ওরা খুব পাংচুয়ালিটি মেনটেন করে 6:30-তে। হ্যাঁ, সেটাই বলছি, আমরা শুরু করতে হবে। শেষ করো না, আমি বলছি মৈত্রীর কিছু বলার ছিল তো, সেটা এই দুটো টক হয়ে যাওয়ার পর তারপর তো সত্যি কনক্লুডিং রিমার্ক করবে, তার আগে ঠিক আছে? তাহলে আমরা Okay. So, because of the shortage of time, let's wind up here this session. Of course, the conversation that we started will be continued. Thank you.